सत श्री अकाल टीवी 84 देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर ते बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के नाल। पंजाब पुलिस ते गैंगस्टरां विचाले मुठभेड़, वड्डी मात्रा विच असला बरामद, पुलिस दे एक कांस्टेबल दी होई मौत। पुलिस ने 3 नौजवानां कोलों 5 AK-47 राइफलां, 3 विदेशी पिस्तौल ते हैरोइन कीती बरामद। भाई बलवंत सिंह राजवाणा की फांसी की सज़ा उम्र कैद विच बदलन ते प्रकाश सिंह बादल ने जताई खुशी, जबकि कट्टर हिंदू जथेबंदियां ने सज़ा माफी का किया विरोध। श्री हिंदू तखत लुधियाना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते अमित शाह दे फूके पुतले। कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने 4 अक्तूबर को SGPC वालों बुलाई बैठक की जाण तो कीता इनकार, जबकि श्रोमणी कमेटी प्रधान ने समागम को समुचे सिख भाईचारे नाल मिल के मनाउण दी गल मुड़ दोहराई। KS मक्खण नहीं अपने विचारों के पक्के, सोशल मीडिया ते लाइव होकर सिੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦਾ ਕੀਤਾ त्याग, कि धर्म के नां ते हो रही राजनीति तो ने दुखी। ते संदीप सिंह धालीवाल नूं सियाटल दी सिख संगत वालों श्रद्धांजलि, कौम प्रति संदीप सिंह की सेवा नूं सलाहुंदिआं उस पिछों परिवार नाल खड़न दा दिता भरोसा। गुरुद्वारा सच्चा मार्ग साहिब ते गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर साहिब विखे वड्डी गिणती विच संगतां ने उन्हां दी आत्मिक शांति लई कीती अरदास। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। पंजाब पुलिस ने अज जंडियाला गुरु विचों वड्डी मात्रा विच असला फड़िया है। यह हथियार उर्दू के अखबार विच लिपटे हुए सन, इस करके खदशा है कि यह घातक हथियार सरहद पारों आए सन। इस तो पहला भी सुरक्षा एजेंसियां वड्डी मात्रा विच हथियार फड़ चुकियां ने। ताज़ा मामले विच लंघी रात पुलिस ने 3 नौजवानों कोलों 5 AK राइफलां ते गोली सिक्का फड़िया है। पुलिस इन्हां नूं गैंगस्टर दस रही है। इन्हां गैंगस्टरां नूं फड़न पुलिस जदों जंडियाला गुरु के ढाबे ते पहुंची तां उन्हां ने STF के मुखी ADGP हरप्रीत ते सीधी गोली चला दी। इस हमले विचों वाल-वाल बचे। STF लुधियाना अमृतसर ने कल एक ऑपरेशन किया है, उस दे विच असीं जिहड़े 3 व्यक्ति गिरफ्तार किए हैं। इन्हां नूं जदों गिरफ्तार करन लगे सीगे तां इन्हां ने साडे ADGP साहब जिहड़े ऑपरेशन टीम नूं हैड कर रहे सीगे उन्हां ते फायर किया। फायर करने तो बाद ADGP साहब ने वापस फायर किया और इन्हां सारे बंदिआं नूं काबू किया गया टीम नाल मिल के। और इन्हां कोलों असीं मौके तो 2 9mm के .30 बोर के वैपन बरामद किए हैं। और ये असीं इस थां ते इन्हां व्यक्तियों को गिरफ्तार करने आए थे। इस तो पहला रजिस्टर्ड FIR दे विच असीं 97 नंबर FIR रजिस्टर की थी, जिहदे विचों असीं 5 AK सीरीज़ दी राइफल्स, 10 मैगजीन, 1 ग्लॉक पिस्टल, 200 राउंड AK सीरीज़ दे और 20 राउंड जिहड़े ग्लॉक दे कीते सीगे। इन्हां उसे तफ्तीश के मद्देनज़र असीं इत्थे पहुंचे सीगे और उहदे विच असीं ये बंदे गिरफ्तार कीते ने और 307 FIR जिहड़ी सैपरेट ते रजिस्टर की गई। जंडियाला गुरु कस्बे विच तरनतारन रोड ते मंगलवार नूं नशा तस्करां ते STF दे मुलाजमां दी मुठभेड़ हुई। इस दौरान STF दे कांस्टेबल गुरदीप सिंह नूं गोली लगन कारण वह गंभीर रूप विच जख्मी हो गया ते इलाज दौरान उसने दम तोड़ दिता। गुरदीप सिंह जलंधर दी STF इकाई विच तैनात सी। ਉਹ अपनी बाकी टीम के नाल नशा तस्करां दा पिछा करदिआं जलंधर तो अमृतसर के जंडियाला गुरु कस्बे तक पहुंचा सी। इस दौरान जंडियाला गुरु के तरनतारन रोड ते स्थित पिंड जाणिया के नज़दीक जद पुलिस ने नशा तस्करां नूं रोकण की कोशिश की तां बुलेट सवार दोवें नशा तस्करां दी पुलिस नाल मुठभेड़ हो गई। STF के कांस्टेबल गुरदीप सिंह नूं गोली लग गई, वह गंभीर जख्मी हो गया, जबकि दोवें नशा तस्कर खेतां विच हुंदे होए अपना मोटरसाइकिल मौके ते छड्ड के फरार हो गए। गुरदीप सिंह नूं तुरंत अमृतसर के निजी हस्पताल दाखिल करवाया गया, जिथे इलाज दौरान उन्हां दी मौत हो गई। गुरदीप सिंह जलंधर दा रहण वाला सी। इस मामले विच जंडियाला गुरु दी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच आरंभ कीती है। ਇਹ ਜੀ ਅੱਜ STF ਸਾਡੀ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਰੇਡ ਤੇ ਆਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇਨਪੁਟ ਸੀ ਕੋਈ, ਔਰ ਡਿਊਰਿੰਗ ਰੇਡ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੇ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜੱਫਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਜੱਫਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀ बट अनफॉर्चूनेट जिन्हें जफा मारिया उन्होंने लगी नहीं, वो गोली अगे साडा जगदीप बैठा सी, जगदीप बैठा सी, ओदी गर्दन ते इत्थे गुरदीप बैठा सी, गुरदीप दे इत्थे जबाड़े ते जिहड़ी वो गोली लग गई और फिर उन्होंने शिफ्ट किया इमीडिएटली हॉस्पिटल और हॉस्पिटल आके फिर वो डॉक्टर ने जिहड़ा है उन्होंने ब्रॉड डेथ जिहड़ा डिक्लेयर करता। सर किस जगह का वाकया है ਇਹ ਜੀ ਜੰਡਿਆਲਾ ਦੇ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਟੀਮ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬੀਇੰਗ ਲੋਕਲ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂਕਿ STF ਦਾ ਜਵਾਨ ਸੀ ਤੇ ਜੰਡਿਆਲੇ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਕੂਆ ਜੀ। ਸਰ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਅਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਇਟਸ ਗੋਇੰਗ ਔਨ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਔਨ।
ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਰੈਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੈਨ ਆਈ ਵਿਲ ਗਿਵ ਦਾ ਹੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਪਡੇਟ। ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਪੁੱਜੇ ਕਾਂਗਸੀ ਆਗੂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਪੁੱਜੇ ਸਿੱਧੂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਕਿ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ 'ਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ VIP ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯਾਤਰਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਭੁਚਾਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਬਾਜਵਾ ਨਾਲ ਜੱਫੀ ਤੇ ਚਾਵਲਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ। पाकिस्तानी सिद्धू को ये VIP दर्शन नहीं मिलना चाहिए, इसको यहाँ से खदेड़ना चाहिए। और इमरान खान का यार हिंदुस्तान का दुश्मन, भाजपा का यार हिंदुस्तान का दुश्मन, ये बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए सिद्धू के बाहर बैठे कमरे के और प्रोटेस्ट लॉन्च कर। 5 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ 8 ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਢਾਏ ਗਏ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵਲੂੰਦਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਮੱਲਮ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਉਹ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀਆਂ ਮੁੱਦਈ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਵਲਗਣਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਹਿੰਦੂ ਤਖਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਫੂਕੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਔਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਬੜਾ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਅਮਨ ਚੈਨ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਤਿਆਰੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਨਮਕ ਛਿੜਕਣ ਲਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣੇ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ 'ਚ ਬਦਲਤਾ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ USA ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮਨ ਚੈਨ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਤਿਆਰੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਦੇਤੀ। ਅੱਜ ਬੜਾ ਦੁਰਭਾਗਿਆਪੂਰਨ ਔਰ ਲਾਨਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਮਕ ਛਿੜਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂਗੇ। 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ PDA ਮੋਰਚੇ ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਉਹ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੇ ਗੋਲੀकांड ਵਿੱਚ ਔਰ 2 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਵਾ, 4 ਸਾਲ
ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਲਟਾ ਝੇਡਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਾਏ ਬਗਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਲੜੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲਸ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਲਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਤੇ ਅੰਗੂਠਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਸਾਂਝੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਗਈ, ਪਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੰਧਾਵਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੰਧਾਵਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਖਫਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਪਿੱਛੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 2 ਮੀਟਿੰਗਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਈਲੇਜ ਲੈਣ ਲਈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। 2 ਇਲੈਕਟਿਡ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਉਣ ਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਤੇ ਸਟੇਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ, ਦੋਨਾਂ ਇਲੈਕਟਿਡ ਬਾਡੀਜ਼ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਫਿਰ ਬੈਕਆਊਟ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੈਕਆਊਟ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਲਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ। ਉਧਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਯਾਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਈਏ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, 2 ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਤੇ 1 ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ। ਸੋ ਸਾਡੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਂ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ 10 ਵਜੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ 2 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉੱਥੇ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਏਕਤਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ KS ਮੱਖਣ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ KS ਮੱਖਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਕਾਰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਵਾਦ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਵਾਂ, ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਭਾਗੀਦਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਭੇਖੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਰੜਕਦੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਕਾਰ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਗਣ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। 2-3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਡਰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਐਡਾ ਹੁਣ ਚਗਾਠਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਲੂਹ ਦਈਏ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਆਈਏ, ਕੌਮ ਦੇ ਕੰਮ ਆਈਏ। ਕਿਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਤੁਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾ ਦਿਆਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਕੇ। ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਚਿੰਤਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਕਈ ਲੋਕ ਵੀ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਕਾਰ ਤਿਆਗ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੇ ਗਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਉੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ KS ਮੱਖਣ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭੰਗ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਮੁੜ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਦਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਗਾਇਕ KS ਮੱਖਣ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜਨ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਕਾਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆਪਣੇ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਕਾਰ ਲਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਹਾਨ ਵਿਰਸਾ ਸਾਡਾ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਹੈ ਇਸ ਧਰਮ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਧਾਲੀਵਾਲ ਬੇਟ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੌਜਵਾਨ ਡਿਪਟੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਿਊਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਇੱਕ ਸਿਰਫਿਰੇ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਿਆਟਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖਾਲਸਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸੈਂਟਰ, ਫੈਡਰਲ ਵੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਾ ਮਾਰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ। ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਹੈਰਿਸ ਕਾਉਂਟੀ ਸ਼ੈਰਿਫ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2015 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ। 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਊਸਟਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਡਿਪਟੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੈਰਿਸ ਕਾਉਂਟੀ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਸਾਲ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਐਜ਼ ਏ ਡਿਪਟੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਗੋਰੇ ਜੋ ਕਾਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਗੋਰਾ ਬੱਚਾ 4 ਸਾਲ ਦਾ,
ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਹੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਗੋਰਾ, ਕਾਲਾ, ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਹਸਮੁਖ ਸਨ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਉਦੋਂ 2017 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਟੈਕਸਸ ਫਲੱਡ ਆਏ ਆ, ਹਰੀਕੇਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ 3 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਇੱਥੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 10-12 ਸਿੱਖ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, 2 ਹਫ਼ਤੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ 2 ਹਫ਼ਤੇ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਫਲੱਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਟੁੱਟ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤੂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ, ਤੇ 3-4 ਹਫ਼ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਪਰ ਜੋਬਨ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਅਕਸਰ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੁਣੀ, ਬਲਕਿ ਉਸਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜਨ ਤੇ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੇ ਸੁਚੇਤ, ਜਾਗਰੂਕ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਵੀ ਖਬਰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੰਝੂਆਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। मैं चाहना कि while we are sad, but we are also very proud of it. Right? We are proud that he served his community with honor. He served proudly no matter where he went. So वाहिगुरू अगे यही अरदास है उन्हां दियां 2 छोटियां बच्चियां ते एक बच्चा जिहड़ा हैगा उन्हां दे जिहड़े मिसेस हैगे ने, उन्हां दे पेरेंट्स हैगे ने, उन्हां नूं वाहिगुरू हिम्मत बख्शे ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਵਰਕ ਔਨ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਸਪੋਰਟ ਦੈਟ ਫੈਮਿਲੀ ਐਂਡ ਮੇਕਿੰਗ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਐਟਲੀਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੈਨ ਰੇਜ਼ ਇਨਫ ਮਨੀ ਸੋ ਦੈਟ ਦੇ ਡੋਨਟ ਹੈਵ ਟੂ ਐਵਰ ਵਰੀ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਸਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਕਾਹਦੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਬਣਿਆ? ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ। ਭਾਜੀ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੀਜ਼ਾ ਸਟੋਰ ਰਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਹਿਊਸਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੋਈ। ਆਪਣੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਗਏ ਹੋਏ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 9:30 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਏ ਮੁੜ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦੇ 911 ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਗਾਤਰੇ ਪਾਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ 2 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਡੋਰ ਨੌਕ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਈ, ਥੋੜੀ ਕਿਰਪਾਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਹੋਈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਲਾਅ ਆਇਆ ਵੀ ਇੱਕਦਮ 10 ਫੁੱਟ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਇੱਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਉਹ ਆਏ ਸੀਗੇ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਕਰੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਵੱਧ ਗਈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬੈਕਅਪ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਸੱਦੀ ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ 5 ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਂਡਕਫਸ ਮਾਰ ਲਏ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫੈਡਰਲ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲਾਂਚ ਹੋਈ FBI ਤੋਂ। ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਈਸਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੁਆਰਾ ਬਿਲਡਅਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਾਜੀ ਨੇ ਨਰੋਲ ਕੀਤਾ ਗਰਸੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਆਫ ਸ਼ੈਫ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸੰਦੀਪ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਪੀਜ਼ਾ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮੂਹਰੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਰਸੀਆ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮਿਸਟੇਕ ਸਾਡੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮਿਸਟੇਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਹ ਮਿਸਟੇਕ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਬ੍ਰਿਜ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। 2000 ਦਾ ਕੱਟ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਮਹਾਨ ਰੇਸਪੈਕਟ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਮਾਪੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗਰਸੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਚੇਅਰ ਦਿੱਤੀ ਬੈਠਣ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸਿੱਖਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਸਾਰਾਗੜੀ ਬੈਟਲ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਟੈਂਡ ਅਪ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਵੀਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਆਏ। 9 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹਾਰਡਕੋਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ 8 ਸਾਲ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੌਬੋਏ ਜੋ ਟੈਕਸਸ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਟੋਪੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖਤ ਘਾਲਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ NGO ਸਿੱਖ ਕੋਲੀਸ਼ਨ, ਸੈਲਡੈਪ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਚਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ $200 ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਉਹ $200 ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ $20 ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਾਂ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੱਠਭੇੜ, ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅਸਲਾ ਬਰਾਮਦ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 3 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 5 AK-47 ਰਾਈਫਲਾਂ, 3 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਿਸਤੌਲ ਤੇ ਹੈਰੋਇਨ ਕੀਤੀ ਬਰਾਮਦ। ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਵਾਨਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਤਾਈ ਖੁਸ਼ੀ, ਜਦਕਿ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਿੰਦੂ ਤਖਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਫੂਕੇ ਪੁਤਲੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ SGPC ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ, ਜਦਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਈ। KS ਮੱਖਣ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦਾ ਕੀਤਾ ਤਿਆਗ, ਕਿਹਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਨੇ ਦੁਖੀ। ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਿਆਟਲ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ। ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਲਾਹੁੰਦਿਆਂ ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਾ ਮਾਰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ TV 84 ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।